Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Yes! Bless the Lord! Yes! Bless the Lord! Yes! Hallelujah! Woo! The glory of the Lord is coming down. Amen. Hallelujah. Let the Spirit set his course. Let the fire begin to fall. There is glory coming down. Hallelujah. I hear the sound of a great awakening. It's the Spirit of the Lord. I hear the sound of a great awakening. It's revival coming. Rise up, O saints of the Lord. His name be praised. His name be lifted up, and his banner raised. I hear the sound of a great awakening. It's the Spirit of the Lord. I hear the sound of a great awakening. It's revival comes forth. This is the day of revival. The harvest is come. This is the day of rejoicing when victories are won. I hear the sound of a great awakening. It's the Spirit of the Lord. I hear the sound of a great awakening. It's revival comes forth. It's the Spirit of the Lord. It's revival coming forth. I hear the sound of a great awakening. It's the Spirit of the Lord. I hear the sound of a great awakening. It's revival coming forth. This is the day of revival. The harvest is come. This is the day of rejoicing when victories are won. I hear the sound of a great awakening. It's the Spirit of the Lord. I hear the sound of a great awakening. It's revival coming forth. I hear the sound of a great awakening. It's the Spirit of the Lord. I hear the sound of a great awakening. It's revival coming forth. It's the Spirit of the Lord. It's revival coming forth. Hey! Hallelujah! Woo! Stotram! Stotram! Hallelujah! Bless his name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Baruch Hashem Adonai. Blessed be the name of the Lord, the Holy One of Israel. For he is high and lifted up, his glory fills this place.
Bless the Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Go out and compel the people coming to the house of the Lord. Go out and compel the people. The King is coming and the table is set. Don't wait. Go out and bring them in. Go out and compel the people coming to the house of the Lord. Go out and compel the people. The King is coming and the table is set. Don't wait. Go out and bring them in. The fields are wide unto harvest. The time of reaping is at hand. The Lord has come from the Spirit. Go out and conquer Canaan land. Go out and compel the people coming to the house of the Lord. Go out and compel the people. The King is coming and the table is set. Don't wait. Go out and bring them in. Hallelujah! Woo! Sarah! Hallelujah! Woo! ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട്. വാസ്തവമായി ദൈവത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ എവിടെ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ദൈവം ഇവിടെ നടത്താനായിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. എങ്ങനായിരിക്കും പ്രതികരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. എത്രമാത്രം ആളുകൾ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. വളരെ ഭയത്തോടും വളരെ ശങ്കയോടും കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ നടത്താനായിട്ട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാൽ അതിന് തടസ്സമായി ധാരാളം പൈശാചിക ശക്തികൾ എഴുന്നേറ്റു. എന്നാൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, നാഥ നിന്റെ വാക്കിന് ഞങ്ങൾ വലയിറക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒരു മീൻകൂട്ടം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പിടിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയിലും കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം രാത്രികളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുന്നമേ അരുളി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ
ഒന്നറിയുന്നു, അരുളി ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണ്, വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാണ്, അവൻ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് കൂരാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അധികം തൃശ്ശൂർ നിവാസികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നെനിക്കറിയാം. എന്നാൽ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് താൻ ശിഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അനേകർ യേശുവിനെ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ അത്ഭുതം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചവനായി പ്രസംഗിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഐ ആം നോട്ട് ashamed of the gospel. എനിക്ക് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു ലജ്ജയില്ല. കാരണം എന്നെ ഞാനാക്കിയത് ആ സുവിശേഷമാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു ദൂതവാഹിയായി വീണ്ടും ഈ പട്ടണത്തിലുള്ളവരോട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ലജ്ജിക്കാത്തൊരു സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാക്കണം ദൈവം തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി തിരുവചന ഘോഷത്തിനായി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് കോവൂർ Praise the Lord. Hallelujah. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ നിൽക്കുന്നത്. വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മധ്യേ നിൽക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ പന്തലിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ജീവിതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ പന്തലിൽ കൂടെ പോകുന്നതും ഈ മൈതാനത്തിൽ പോഷിക്കപ്പെടുന്നതും കേൾക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തെ ഇടിയാക്കി, അതിനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനല്ല നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതിന്, നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതിന്, നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ മതിയാവനായ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലെ ഒരു 4 മണിക്കൂർ തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ട്യൂമർ എടുക്കുന്ന 45 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ട്യൂമർ എടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഓർത്ത്, കർത്താവെ, രാത്രിയിൽ തിരുവചനം സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ, കടന്നു വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമേറിയ ദൂത് കൊടുക്കുവാൻ തക്കണം എന്നെ ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 2 വർഷമായി തലവേദനയാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ സ്ത്രീ 4 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എന്റെ OPD കയറി വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, തലയ്ക്കിടെ ഒരു സ്കാൻ എടുക്കണം, തലയ്ക്കകത്ത് എന്റെ ഒരു ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, മരുന്ന് തന്നാൽ മതി, പിന്നെ കടന്നു വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ല, അത്യാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വെറും തലവേദനയാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് അനേക ഡോക്ടറെ നോക്കി കാണിച്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ വിഷമിച്ച് നടന്ന സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല, വേണ്ട, നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി നീക്കി ആ പടം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വലതുവശത്ത് മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു വലിയ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഇരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. യാദർശികമായി ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒന്നും വരികയില്ല. ഇന്ന് നീ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന യാദർശികമല്ല, ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. It is not by accident that you are here tonight. It is by God's grace. Hallelujah. God has brought you here. ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രോഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവസ്നേഹം ജീവിക്കുന്നതായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കഥ വായിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ ബ്രെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ട്യൂമർ എടുക്കുവാൻ കഴിയാൻ സാധിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കർത്താവെ കരിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി. 10 വർഷത്തിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹലോ ഡോക്ടർ, ഹൗ ആർ യു? ഐ ആം ദ സെയിം പേഷ്യന്റ് whom you closed 10 years back and you couldn't operate, but God healed me. 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ അടച്ച ആ രോഗിയാണ് ഞാൻ. മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് സാധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നേക്ക് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ രോഗത്തിൽ കടന്നു വന്ന യേശുനാഥൻ, എന്നെ രക്ഷിച്ചവനായ എന്റെ യേശുനാഥൻ അനേക രോഗികളെ അന്ന് സൗഖ്യമാക്കി, അനേക ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി, അനേകരുടെ മുറിവുകളെ കെട്ടി, അനേകർക്ക് മനസ്സമാധാനം പകർന്നു, അനേക ജീവിതത്തിൽ ശാന്തി കൊടുത്തു. അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ശക്തി ഇന്നും വ്യാപരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ചിലർ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് കടന്നു പോകുവാൻ പോവുകയാണ്.
നീ ഇതുവരെയും യേശുവിനെ തൊട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ തൊടുവാൻ പോവുകയാണ്. If you have never touched Jesus in your life, you are going to touch him tonight. Hallelujah. If you have never seen Jesus in your life, tonight you are going to see him face to face, because Jesus is here in our midst. യേശു നമ്മുടെ മധ്യയാകുന്നതായി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. Hallelujah. അവന്റെ സാന്നിധ്യം ധാരാളം നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട്. Hallelujah. യേശു ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ താൻ ഒരു കടൽ തീരത്തൂടെ നടന്നുപോയി. അവിടെ മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുന്ന പത്രോസ് മീനിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പത്രോസെ, നീ പടകും വലയും വിട്ട് എന്നെ പിൻഗമിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. അവൻ പടകും വലയും വിട്ട് അവനെ പിൻഗമിച്ചു. അവൻ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് അനേക ജീവിതങ്ങളെ നേടിയെടുക്കുന്നവരായിട്ട് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരായി തീരുമാനക്കണം ദൈവം അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. ആ ശക്തിയേറിയ ജീവന്റെ വചനം ഇന്നും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ജീവന്റെ വചനം ഇന്നും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: നിനക്ക് ദൈവം ആയുസ് ദാനമായി തന്നു, എത്ര പേർ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു? ദൈവം നിനക്ക് ആരോഗ്യം ദാനമായി തന്നു, എത്ര പേർ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു? എന്നും രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന്റെ മഹത്വം എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ഐ നോ ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ബിക്കോസ് ഐ ട്രീറ്റ് എവറി ഡേ സിക്ക് പീപ്പിൾ. ഈ ആഴ്ചയിൽ ദിസ് വീക്ക് ഐ ഹാവ് ഓപ്പറേറ്റഡ് 4 children. 4 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കൊണ്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി. ഒരു കുഞ്ഞിന് 8 മണിക്കൂർ മാത്രമേ പ്രായമുള്ളായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെ എൻഗണ്ടിയൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ പുറകില് നട്ടലിന് ഒരു വലിയ സ്വെല്ലിംഗ്, ഒരു നീരായിട്ട്, മെനിങ്കോ മൈലോസീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീരായിട്ട് അതിനെ പറഞ്ഞയക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. സാധാരണ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ആയി ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം. അതിനെ ഉടനെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷിക്കണം. യാദൃശ്ചികമായിട്ടുണ്ടായതാണ്. ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആദ്യമായി ഉണ്ടായ കൊച്ചാണ്. ഞാൻ ഓർത്തു, കർത്താവേ, നമുക്കൊക്കെ ദാനമായി ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നന്ദിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം അവസാനിപ്പാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. God has given you children of complete health. There are so many children suffering from congenital abnormalities. മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ധാരാളം ജനിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ശിശുക്കളെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ കൊണ്ട് ദൈവം നിനക്ക് ആരോഗ്യം തന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഞാൻ അവധിക്ക് പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞിനെ നെഹ്റുനഗറിൽ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വീട്ടിലാരെയും കാണുകയില്ല, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് പോവുകയാണ്, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാമെന്ന്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്താണ്, 7 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു വലിയ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ. ആ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തലയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം കെട്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞ് ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഓർത്ത്, കർത്താവേ, നീ എന്തിനായി ഇത് അനുവദിച്ചു? ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു. ദൈവമാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എനിക്ക് മുറിക്കാൻ അറിയാം, കരിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. മരുന്ന് കൊടുക്കുവാൻ അറിയാം, സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. കാൽവരി രക്തത്തിന് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. കാൽവരി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് ജീവനെ പകരുവാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വന്നത് ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടറി വർക്ക് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ മെഷീൻ ശരിക്കും നടക്കുകയില്ല. ഞാൻ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ, മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഇത് ശരിയാക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം ഇറങ്ങി വന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കുന്ന കാണുവാനിടയായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ യേശു കൂടെ ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Jesus wants to live in your life in every day of your life. Amen. Hallelujah. He wants to stay close to you. Hallelujah. Whether you are working in your kitchen, whether you are in your school, whether you are wherever you are, He wants to walk with you. Hallelujah. യേശു നിന്റെ കൂടെ ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ ഏത് അവസ്ഥയിലാണേലും, നീ ഏത് അനുഭവത്തിലാണേലും അവിടെ വരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യേശു 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചപ്പോൾ അനേക ജീവിതങ്ങളുമായി ഇടപെട്ടു. അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും വ്യത്യാസമുണ്ടായി. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. അതൊരു സ്ത്രീ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരു അനുഭവമാണ്. ആ അനുഭവം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തോട് സംസാരിച്ച അനുഭവമാണ്. ആ അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് രാത്രി ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I'm going to share with you an experience which Jesus Christ had 2000 years ago in this world with a lady. And I know that it touched me in the previous week, and it's going to touch some of you this evening. It may be one person, it may be 2 persons, but I want definite commitment, I want definite change in your life, and I want a definite right about turn and living for Jesus Christ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 1-2 വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ശരി, പൂർണ്ണമായ ഒരു വ്യത്യാസമായ രീതിയിൽ സമർപ്പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വാനത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. തിരുവചനം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയിരിക്കാം. ഇന്നത്തെ രാത്രിയുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ
40-ാം വാക്യം തൊട്ട് ആർക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കാം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 40-ാം വാക്യം തൊട്ട്. യേശു മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പുരുഷാരം അവനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു. അവരെല്ലാവരും അവനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പള്ളിപ്രമാണിയായ യായിറോസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. അവൻ ഏകദേശം 12 വയസ്സുള്ള ഏകജാതയായ ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ മരിപ്പാറായതുകൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിൽ വരേണമെന്ന് അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ പോകുമ്പോൾ പുരുഷാരം അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അന്ന് 12 സംവത്സരമായി രക്തസ്രാവമുള്ളവളും മുതലെല്ലാം വൈദ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടും ആരാലും സൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തവളുമായ ഒരു സ്ത്രീ പുറയിൽ അടുത്തെന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ തൊട്ടു. ഉടനെ അവളുടെ രക്തസ്രാവം നിന്നുപോയി. എന്നെ തൊട്ടത് ആരെന്ന് യേശു ചോദിച്ചു. എല്ലാവരും ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുരുഷാരം നിന്നെ ചിക്കിത്തിരക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസും കൂടെയുള്ളവരും പറഞ്ഞു. യേശു ഒരാൾ എന്നെ തൊട്ടു, എങ്കിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ട് ഉറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ വീണു. അവനെ തൊട്ട സംഗതിയും തൽക്ഷണം സൗഖ്യമായതും സകല ജനവും കേൾക്കെ അറിയിച്ചു. അവൻ അവളോട്, മകളെ, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മൾ വായിച്ചത് 12 വർഷമായി രക്തസ്രവത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അനുഭവമായിരുന്നു. 12 years a lady was suffering from this bleeding. 1-2 വർഷമല്ല, 12 വർഷമായി. അവൾ ആ വേദന ആരോട് പറയണമെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ തന്നെത്താൻ വേറൊരു വ്യക്തിയോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രോഗമല്ല. പലർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന അവസ്ഥയല്ല. അന്ന് യഹൂദ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് രക്തസ്രവമുള്ള സമയത്ത് ആരും സ്പർശിക്കുകയോ തൊടുകയോ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ ആ ഭവനത്തിൽ അടുത്ത് നടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഷീ ഈസ് എ ഡിഫൈൽഡ് പേഴ്സൺ, അൺക്ലീൻ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ. 1-2 ദിവസമല്ല, 12 വർഷമായി ആ വ്യക്തി ഒരു പ്രാവശ്യം യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയാൽ മതി, 2 പ്രാവശ്യം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ ഒരു പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ കണ്ടാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. നീ ഒരു പ്രാവശ്യം യേശുവുമായി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ തൊടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് യേശുവിനെ തൊടുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ തൊടുവാൻ നിനക്കിടെ സമയമുണ്ടോ? ഈ സ്ത്രീ ആരോട് പറയണമെന്ന് അറിയാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവളുടെ ആ വേദനയുമായി നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില പാപങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വീഴ്ചകളും ബലഹീനതകളും ആരോട് പറയണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. There may be some sins which are secret and lingering in our life for years together. We don't know whom to share with. ആരോട് പോലും പറയുവാനും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചില നീറുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ആ വേദനയെ കാണുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യയെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നീ പല പ്രാവശ്യം അതിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പല ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പല പാസ്റ്റർമാരുടെ അടുക്കല, പല അച്ഛന്മാരുടെ അടുക്കല, പല സമുദായങ്ങളില്, പല പ്രാർത്ഥനകളിൽ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു. ഇതുവരെയും ഒരു സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുവരെയും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജയം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, നീ എന്റെ തൊങ്ങലിനെ തൊടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ? Will you touch my garment and receive healing? ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ തൊങ്ങലിനെ തൊടുവാൻ തക്കോണം, കർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണുവാൻ തക്കോണം, നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ തക്കോണം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ സ്ത്രീയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയാമോ? 12 വർഷം അവൾ കാത്തിരുന്നിട്ടും അവൾ തോറ്റില്ല. She did not fail. അവൾ കാത്തിരുന്നു ഇനിയും സൗഖ്യം കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. അവൾ സൗഖ്യത്തിനായി കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പല പ്രാവശ്യമായി വീഴ്ചയിൽ ഞരക്കത്ത് നീ കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇനി രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ഇനിയും നിനക്ക് ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഞാനൊരു തോൽവിയാണ്, ഈ സ്വഭാവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല, ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ഒരു മാന്യനായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നീ ഇന്ന് രാത്രി കരുതുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് മതിയായവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വർഷങ്ങളായി നീ മദ്യത്തിന് അടിമയായി ജീവിക്കുകയാണ്, വർഷങ്ങളായി നീ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായി ജീവിക്കുകയാണ്, വർഷങ്ങളായി നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ നിന്നെ പറ്റി ചുറ്റി കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഞാനതിനെ വിടുവിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്, ഞാനതിനെ പൂർണ്ണമായി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. നീ മടുത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Don't continue in this guilt of your secret sin. Don't be lost in your bad habit. Don't continue and be indifferent to your way of life. 12 വർഷമായില്ലേ, ഇനി അതൊരു സ്വഭാവമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
രക്തം വരുന്നുണ്ട്, അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബലക്ഷയമാണ്, അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രയാസമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി കഴിഞ്ഞു. ചിലരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. ഈ കുപ്പിയുമായി ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി, കള്ളം പറയുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി, ദേഷ്യമുണ്ട്, മൂക്കറ്റ ദേഷ്യമാണ്, അത് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവിതമാണ്. തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ യാതൊരു സമാധാനവുമില്ല, മുമ്പോട്ട് ജീവിപ്പാൻ യാതൊരു വകയുമില്ല. അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കർത്താവ് പറയാണ്, നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തൃപ്തി അടയുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത്, കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? യേശു യായിറോസിന്റെ മകളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ സ്ത്രീയുമായി അല്പസമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സമയം ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെലവഴിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നീ ഈ തൃശ്ശൂരിൽ ഏറ്റവും പേര് കേട്ട ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ലായിരിക്കും. നിന്റെ കുടുംബം വെറും ചെറിയ കുടുംബമായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു സ്കൂളിന്റെ പടിവാതിൽ കയറുവാൻ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം കിട്ടിയില്ല എന്നിരിക്കാം. പക്ഷെങ്കിൽ നിന്നെ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ മെനഞ്ഞവനായ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നിന്റെ ഞരക്കത്തെ അറിയുന്നു, വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന നിന്റെ കരച്ചിലെ അറിയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരനോ നിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരിയോ നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളോ നിന്റെ വേദന അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവം നിന്റെ വേദനയെ അറിയുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പ്രയാസത്തെ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ നിനക്കൊരു വിടുതലുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിനക്കൊരു സൗഖ്യമുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കാര്യം മാത്രം നീ ചെയ്യണം. കർത്താവേ, ഞാൻ വളരെ നാള് ഇതും കൊണ്ട് നടന്നു, ഇനി എനിക്ക് നടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ പലരുടെ അടുക്കൽ പോയി, ഇനി എനിക്ക് പോകുവാൻ ആശ്രയിപ്പാൻ വേറൊരു ഇടമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവസാനമായി ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നീ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ, നീ എന്നെ വിടുവിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ, നീ എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടേ മതിയാകുള്ളൂ എന്ന് പറയണം. ഈ സ്ത്രീ നമ്മളെ പോലെ ഒന്നും വലിയ മിടുക്കുള്ള സ്ത്രീയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വളരെ പേടിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി, കർത്താവേ, ഞാനൊരു രോഗിയാണ്, എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണം, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ വന്ന അനേകരുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും പോലും ധൈര്യമില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയാണ്. ഈ വലിയൊരു കൂട്ടത്തോടു കൂടി കർത്താവ് ഇങ്ങനെ യായിറോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവ് കാണാതെ കർത്താവിന്റെ പുറകിൽ പോയി അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലെ തൊടുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അവളുടെ മനസ്സിൽ പേടിച്ചു വിറച്ച് ആരെങ്കിലും അവളെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് അവൾ തന്നെത്താൻ മുഖം മൂടി പതുക്കെ കർത്താവിന്റെ പുറകിൽ പോയിട്ട് അവന്റെ വസ്ത്രത്തെ ഒന്ന് തൊടുകയാണ്. ഇവന്റെ വസ്ത്രത്തെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൗഖ്യമാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ അവളോടൊന്നും മിണ്ടാതെ വളരെ സമാധാനത്തില്, വളരെ ശാന്തതയില്, വളരെ നിശബ്ദതയില് അവളൊരു വലിയ ക്രിയ ചെയ്തു. ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ ക്രിയ ചെയ്തു. അവൾ ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലെ തൊട്ടു. തൊട്ട മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. വേറെ ആരും ആ ചുറ്റുപാടിൽ അറിഞ്ഞില്ല. ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും ആ അനുഭവം മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ഇതാ ഈ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ചിലര് കർത്താവിന്റെ തൊങ്ങലേലൊന്ന് തൊടുവാൻ പോകുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരത് മനസ്സിലാക്കി വരികയില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ജീവിതത്തെ അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന്, നിന്റെ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന്, നിന്റെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന്, നിന്റെ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് അതെന്നേക്കുമായി വിടുവിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. She touched with her faith. She said, she believed it and she received the healing immediately. Let me tell you, Jesus was not baffled by any kind of disease. He knew he was going to do a greater miracle. There was a lady with 12 years of problem, but he was not bothered. Because there is nothing that is impossible for Jesus Christ. Whatever your problem be, whether it be sickness, whether it be death, or whether it be anything that is beyond you, He is going to heal that. So it was Jesus. It was not baffling to Jesus at all. And let me tell you, there is a limitless forgiveness in Jesus' hand. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അളവില്ലാത്ത ക്ഷമ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും വെളിയിൽ പോയി മണ്ണിൽ കളിച്ചേച്ച് വരും. ഓരോ പ്രാവശ്യം അവർ ചെളിയായി കളിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, കയറി വരുന്നുണ്ട്, നല്ല ചൂടുവെള്ളവും നല്ല ക്ലീനായിട്ടുള്ള ടവലും നല്ല സോപ്പും ഒരു കുളിക്കാനുള്ള കുളിമുറിയും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്ര അഴുക്കായിട്ട് വന്നാലും എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിനക്ക് വൃത്തിയാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കൊരു അവസരമുണ്ട്.
സഹോദര സഹോദരി, നീ പല പ്രാവശ്യമായി നീ വീഴുന്നു, പല പ്രാവശ്യമായി കയറി വരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടവലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ ശുദ്ധനാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കാൽവറി രക്തം. It is a limitless forgiveness. Hallelujah. അതെന്നേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷമയാണ്. Hallelujah. നീ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ എത്ര നാൾ ഇതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും? Hallelujah. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് പറയുന്നു, നിന്നെ കഴുകി വെടിവാക്കി തുടച്ച വൃത്തിയാക്കി നിന്നെ കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയെടുക്കുവാൻ പറ്റണം. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിന്റെ വീഴ്ചയെ ഓർത്ത് നീ കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Hallelujah. നിന്നെ നടക്കുവാൻ കഴിയുമാറാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ഒഴിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. 96 ഒരു വീഴ്ചയുടെ വർഷമായിട്ട് തീരുമാനിടയാകരുത്. 96 ബലത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും വർഷമായി തീരുമാനാകട്ടെ. 95 നീ വീടുകൊണ്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും 95 നീ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ 96 പൂർണ്ണമായ വിടുതൽ തന്നുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ ശക്തിയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന she went to many people and finished her completely spent her money and came to Jesus Christ. 12 years no one could heal her. അവർ പല ഡോക്ടറെ അന്വേഷിച്ചാണ്. 12 വർഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂറോ സർജനെ കണ്ടു കാണും, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടു കാണും, ഓർത്തോപീഡിഷ്യൻ, ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ, വെസ്റ്റ്ഫോർഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അറിയാവുന്ന ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കറങ്ങിച്ചാണ് ഈ സ്ത്രീ അവസാനം യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മളും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ആരും ആദ്യമേ പോയി കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നേരെയാകാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ശരിക്കൊന്ന് പരിശ്രമിച്ച ശേഷമാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? പല ടൈപ്പ് ഡോക്ടേഴ്സ്. ഒരു ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ഓഫ് സെറിമണിയാണ്, ഓരോ കൂതാശകളുടെ ഡോക്ടറാണ്. ചെന്ന് പറയും, കർത്താവേ, അല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖമുണ്ട്, അപ്പൊ നീ നിനക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കൂതാശ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ഒരു പൂജ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണം, അല്ലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം, അല്ലെ കുറച്ച് മെഴുകുതിരി കത്തിക്കണം, അല്ലെ നീ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം, അല്ലെ നീ ആ മലയിൽ ഒന്ന് കയറണം, അല്ലെ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയി ഇറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂതാശകളുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. നിന്റെ മല കയറി നിന്റെ മുട്ടിന് വേദനിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നീ പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് കൂതാശകളുടെ പിന്നാലെ നീ ഞരങ്ങി നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസയും നിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ഡോക്ടറിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന പരിപാടി ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക. ചിലർ വേറെ ഡോക്ടറുടെ പുറകെയാണ് പോകുന്നത്. ഡോക്ടർ ഓഫ് മൊറാലിറ്റി, സന്മാർഗികയുടെ ഡോക്ടർ. ഞാൻ നല്ലതായി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഇനിയും തൊട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഭാവിയായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ ഐ ആം എ ഗുഡ് മാൻ, ഐ ആം എ നൈസ് ഗേൾ, ഐ ആം എ ഗുഡ് ലേഡി, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നല്ല വ്യക്തിയായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ സന്മാർഗികളുടെ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സമാധാനവും സൗഖ്യവും നിത്യജീവനും പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നീ എത്ര നല്ല ജീവിതം ജീവിച്ചാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കറ പിടിച്ച തുണിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ പറയും, കർത്താവേ, നീ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്വർണം കൊടുക്കാം. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, കർത്താവിന് നിന്റെ സ്വർണം കൊണ്ട് എന്താ ആവശ്യം? അല്ല, നിന്റെ സ്വർണം നീ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നറിയാമോ? ഇപ്പം നമ്മുടെ അശുദ്ധമായ കരം കൊണ്ട് നല്ല കാര്യമാണേലും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് അശുദ്ധമായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല ലഡു അല്ലെങ്കിൽ ജിലേബി തിന്നാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ കുഷ്ഠമുള്ള കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത് ഇഷ്ടമാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്ര നല്ല ലഡു ആണേലും സ്വർണ്ണമാണേലും ശരി, നിന്റെ കൈ കുഷ്ഠമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് അത് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നിന്റെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും നിനക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് വകയായി തീരുകയില്ല. ഗുഡ് വർക്ക്സ് can never save you. നിനക്ക് നല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും കാരണമല്ല. വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷ നിനക്ക് ദാനമാണ്. By grace salvation is free and it's free to you. Hallelujah. അത് നിനക്ക് സൗജന്യമായി ദൈവം തരികയാണ്. നന്മ പ്രവർത്തികളുടെ പരിപാടി നീ ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഡോക്ടർ ഓഫ് മൊറാലിറ്റി, ഡോക്ടർ ഓഫ് മോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, പെനിറ്റൻസ്, ഓൾ ദ ടൈം അവർ തന്നെത്താൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിനൈങ് എവറിത്തിങ്. സന്യാസിമാരായിട്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ജീവിതം വേണ്ട, മറ്റേത് വേണ്ട, മറിച്ചത് വേണ്ട, ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചീത്തയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിനക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഡോണ്ട് റൺ
after doctors of mortification, denying good things of life and saying that is for God. ദൈവം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് നന്മയുണ്ടാക്കിയത് അതിൽ സന്തോഷിക്കാനാ. ഏവൻ പർദീസയിലാക്കി പറഞ്ഞു, ഇതിന്റെ മേൽ വാഴുക, ഇതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുക, ഇതിൽ നീ ജീവിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നന്മ തന്നവനായ ദൈവം നന്മയിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദ് രാജാവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. രാജാവിന് എല്ലാം നന്മയുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാൽ ദൈവം അവന്റെ ഇടയനായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് ദാവീദ് രാജാവ് പറഞ്ഞു. നന്മയും കരുണയുടെയും ഉറവിടമായ ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ അവൻ നടന്നതുകൊണ്ട് നന്മയും കരുണയും അവന്റെ പുറകെ എന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മളൊക്കെ നന്മയും കരുണയുടെയും പുറകെ ഓടി നടക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് 10 കാശ് കാണാത്ത വൈകുന്നേരം. നീ നന്മയും കരുണയുടെയും ഉറവിടമായ ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നന്മയും കരുണയും നിന്റെ പുറകെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നന്മയിൽ നീ ധാരാളം സന്തോഷിക്കുക. അത് ദൈവം നിനക്ക് തന്നതാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് നീ വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ദൈവത്തിനായിട്ട് കൊടുത്തു, നല്ല കാര്യം. പക്ഷേ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Some people go after the doctor of excitement. Hallelujah. അവരുടെ വിചാരം സന്തോഷത്തിന്റെ പുറകെ നടന്നാൽ ഒരിച്ചിരി ത്രില്ലടിച്ച് പാട്ട് പാടി ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കുറെ തണ്ണി അടിച്ച് കുറെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമെന്നാണ്. ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല. You cannot satisfy yourself with after a doctor of excitement. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്യാസ് പോകും. അതോടെ നീ പിന്നെയും തെങ്ങേലാകും. Praise the Lord. Hallelujah. നിനക്ക് നേരെയാകണമോ ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ക്രിസ്തു നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ. Hallelujah. ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തോഷമാണ്. ഒരു സിനിമാശാലയ്ക്ക് നിനക്ക് സമാധാനം തരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു കുപ്പി കള്ളന് നിനക്ക് സമാധാനം തരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നീ തിരിച്ചും സമാധാനമില്ലാത്തവരായി രൂപാന്തരപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എന്നേക്ക് നിന്നെ വിട്ടുമാറാകാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് വസിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുവാൻ നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. Some people are governed by the doctor of feelings. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നിയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കും, ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തോന്നിയാൽ ബൈബിൾ വായിക്കും, മീറ്റിങ്ങിന് പോകണം തോന്നിയാൽ പോകും. They are governed by the doctor of feelings. അവരെപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കുകയും പോവുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വൈദ്യനെയാണ്. അവരുടെ ചിന്ത, അവരുടെ ഇമോഷൻ. ഞാൻ പറയട്ടെ, തോന്നിയാൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ തോന്നിവാസികളാണ്. തോന്നിവാസിയായി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയില്ല. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണമോ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ആലോചന പ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കർത്താവ് തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് ഫോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എത്ര നാൾ അവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും എത്ര നാൾ നിൽക്കുമെന്ന്. എനിക്കറിയില്ല. കർത്താവിനെ എന്ന് അവിടുന്ന് മാറ്റുന്നോ സന്തോഷത്തോടെ അവിടുന്ന് പോകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്ന് വരെ അവിടെ നിർത്തുന്നോ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ വിശ്വസ്തനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ കർത്താവാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിന്നെ കർത്താവാണ് തൃശ്ശൂർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നിന്നെ കർത്താവാണ് ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിന്നെ ദൈവമാണ് നിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നീ വിശ്വസ്തയോട് ദൈവവചനം കേട്ട് അതിന്മേലനുസരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. She spent all her substance on these doctors. നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആരോഗ്യവും ഇങ്ങനത്തെ ഡോക്ടർമാരിലൊക്കെ ചെലവഴിച്ചേച്ച് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയായിരിക്കും. She came bleeding, anemic, all sick, lost all her money, nothing, no balance. 12 years she has been suffering, but she came in desperation to the right person. Hallelujah. അവളെല്ലാം നശിച്ചവളായിട്ട്, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവളായിട്ട്, ഒന്നുമില്ലാത്തവളായിട്ട്, ബാക്കി എല്ലാ അന്വേഷണവും കഴിഞ്ഞേച്ച് യാഥാർത്ഥ്യമായ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അവൾ അടുത്തു വന്നു. അവൾ വന്നത് വളരെ വിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവളെ ഉടനെ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. Because she came completely believing that this is the last hope, Jesus completely decided to heal him immediately. You know, let me tell you, ഇത്രയും നാളും അവൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും അന്ന് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുമായിട്ട് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അന്ന് ചെയ്ത എന്താ, ഒന്ന് പോയി തൊട്ടു, just touched. Till now she was doing great things. She was doing lot of actions, lot of effort. ഇതുവരെയും പ്രവർത്തനവും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ജീവിതവും ഉപവാസവും ധ്യാനവും ഭയങ്കര ഗംഭീര പരിപാടിയാണ്. രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നീ ഒന്ന് പോയി യേശുവിനെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി. You touch him. നീ അവന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കുക, നീ അവന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കുക. It is very simple and effective. Very simple and effective. To touch Jesus is very simple and effective. Hallelujah. യേശുവിനെ തൊടുന്നത് വളരെ എളുപ്പവും വളരെ ശക്തിയേറിയതുമാണ്. Hallelujah. എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്ഷ സൗജന്യമായി തന്നത്? Why did God give salvation free of cost?
എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം രക്ഷ സൗജന്യമായി തന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, കർത്താവേ, നീ എന്തിനാണ് രക്ഷ സൗജന്യമായി തന്നത്? രക്ഷ സൗജന്യമായി തന്നിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ വടക്കേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു തുണി പോലും ഉടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ അന്നത്തെ അത്താഴം എങ്ങനെ കഴിക്കുമെന്ന് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിച്ചക്കാരന് പോലും യേശുവേ എന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം 10 കാശ് കൊടുക്കാതെ ദൈവം രക്ഷ സൗജന്യമായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് മാത്രമല്ല, രക്ഷയ്ക്ക് ഡോളറോ റുപ്പി വാല്യോ വെച്ച് കൺവേർഷൻ ബിസിനസ് ഇല്ല, കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല, അതിനുള്ള വിഷമങ്ങളുമില്ല, അതിന് പണമൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേറെ ഒരു പരിപാടിയുമില്ല. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ച് രക്ഷയ്ക്കൊരു വില അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുക, അല്ല 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു. ഇതെന്താണ് സൗജന്യമായിട്ട്? നീ യേശുവിനെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ നിന്റെ പാപത്തെ മാറ്റും, നിന്റെ രോഗത്തെ മാറ്റും, നിന്നെ നിത്യജീവൻ തന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാക്കി തീർക്കും എന്ന് ഫ്രീ ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊക്കെ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10 രൂപയുടെ സാധനവും 100 രൂപയുടെ സാധനവും 1000 രൂപയുടെ സാധനം കാണുമ്പോൾ സാരി സെയിം ആണെങ്കിലും 1000 രൂപയുടെ വില കൂടിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കും. കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ രക്ഷ സൗജന്യമായി തന്നെന്നറിയാമോ? പിതാവായ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു, തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിൽ വിട്ടുകൊണ്ട് അവനെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെയും കാൽവഴിയിൽ ഒഴുക്കി അവന്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ച് അവനെ നിനക്കായി പാവയാഗമാക്കി തീർത്തതിന്റെ വേലയെ അവനിടുവാൻ